You are seeing breaking news. Bharat Rashtra Samiti MLA P. Kaushik Reddy was Thursday placed under house arrest by the police in Hyderabad to prevent him from leaving for the house of defector. MLA Arikipudi Gandhi to offer him BRS scarf. Police personnel were deployed outside Kaushik Reddy's residence, Kondapur, to prevent him from leaving the house. The police have also beefed up security at the residence of Gandhi, who has announced that if Kaushik Reddy does not come to his house, he will visit him. Gandhi, who got elected to the assembly on a BRS ticket but joined the Congress party in July, was on Monday appointed as chairman of the Public Accounts Committee, a post usually given to opposition members. The BRS slammed the ruling Congress party for appointing a turncoat MLA as PAC chairman and demanded his disqualification along with the disqualification of 9 other defectors. But Gandhi claimed that he was still in the opposition. The BRS leaders alleged that Gandhi was trying to escape disqualification as they had stepped up their efforts to get the defectors disqualified following the High Court directive on disqualification petition. పార్టీకి మాయలేని మచ్చ వచ్చింది. నువ్వు బ్రోకర్ గార్డు అయ్యండి, నువ్వు వేస్ట్ పిల్ల అయ్యండి, మా సార్ మీద మచ్చలేని మా నాయకుడి మీద నిందలేస్తా అంటే మేము ఒప్పుకోము. నీకు దమ్ముంటే మా ఇంటికి వస్తావా రా, లేకపోతే మేమే వస్తాము. ఇంకో విషయం, నువ్వు గాంధీ సార్ని అనడం కాదు, మేమే మీ ఊరికి వస్తాము. మీ బదులుగా మేము పోటీ చేస్తాం. మా సార్ అక్కర్లేదు మీ మీద పోటీ చేయడానికి. మేము ఒక మహిళగా పోటీ చేసి నీ పైకి ఎక్కువని నిరూపిస్తాము. పార్టీ అంతా నాశనం అయింది. నీలాంటి చీడ పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి పార్టీని వదిలి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. నీ వల్లనే ఉద్యమకారులందరూ నష్టపోయారు. నీ చీడ పువ్వు అందులో నుంచి కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడైతే నీళ్ళు బయటకు పంపిస్తారో అప్పుడే ఆ పార్టీకి మచ్చ వచ్చిందంటే అది కౌశిక్ రెడ్డి మూలంగానే. వాడు చేయబట్టే పార్టీకి మాయలేని మచ్చ వచ్చింది. నువ్వు బ్రోకర్ గార్డు అయ్యండి, నువ్వు వేస్ట్ పిల్ల అయ్యండి, మా సార్ మీద మచ్చలేని మా నాయకుడి మీద నిందలేస్తా అంటే మేము ఒప్పుకోము. నీకు దమ్ముంటే మా ఇంటికి వస్తావా రా, లేకపోతే మేమే వస్తాము. ఇంకో విషయం, నువ్వు గాంధీ సార్ని అనడం కాదు, మేమే మీ ఊరికి వస్తాము. మీ బదులుగా మేము పోటీ చేస్తాం. మా సార్ అక్కర్లేదు మీ మీద పోటీ చేయడానికి. మేము ఒక మహిళగా పోటీ చేసి నీ పైకి ఎక్కువని నిరూపిస్తాము. పార్టీ అంతా నాశనం అయింది. నీలాంటి చీడ పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి పార్టీని వదిలి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. నీ వల్లనే ఉద్యమకారులందరూ నష్టపోయారు. నీ చీడ పువ్వు అందులో నుంచి కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడైతే నీళ్ళు బయటకు పంపిస్తారో అప్పుడే ఆ పార్టీ బలపడుతుంది. పార్టీకి
You're seeing breaking news. BRS MLA P. Kaushik Reddy was Thursday placed under house arrest by the police in Hyderabad to prevent him from leaving for the house of defected MLA Arigapudi Gandhi to offer him bail scarf. Police personnel were deployed outside Kaushik Reddy residence in Kondapur to prevent him from leaving the house. The police have also beefed up security at the residence of Gandhi, who has announced that if Kaushik Reddy does not come to his house, he will visit him. Gandhi, who got elected to the assembly on BRS ticket but joined the Congress party in July, was on Monday appointed as chairman of the Public Accounts Committee, a post usually given to opposition members. The BRS slammed the ruling Congress party for appointing a Turncoat MLA as PAC chairman and demanded his disqualification along with the disqualification of 9 other defectors. But Gandhi claimed that he was alleged that Gandhi was trying to escape disqualification as they had stepped up their efforts to get the directors disqualified following the High Court directive on disqualification petitions. You are seeing breaking news. Kaushik Reddy was placed under house arrest by the police in Hyderabad on Thursday, September 12th, to prevent him from leaving for the house of defective MLA Arigapudi Gandhi to offer him bail scarf. Police personnel were deployed outside Kaushik Reddy's residence in Kondapur to prevent him from leaving the house.
beefed up security at the residence of Gandhi, who has announced that if Kaushik Reddy does not come to his house, he will visit him. Gandhi, who got elected to the assembly on a BRS ticket but joined the Congress party in July, was on Monday appointed as chairman of the Public Accounts Committee, a post usually given to opposition members. The BRS slammed the ruling Congress party for appointing a Tuncoat MLA as PAC chairman and demanded his disqualification along with the disqualification of 9 other defectors. But Gandhi claimed that he was still in the opposition. The BRS leaders alleged that Gandhi was trying to escape disqualification as they had stepped up their efforts to get the defectors disqualified following High Court directive on disqualification petitions. The High Court had Monday directed the Assembly Speaker to decide within the 4 weeks on the petitions filed by BRS seeking the disqualification of 3 defected MLAs. BRS legislators KP Vivekananda and Padi Kaushik Reddy on Wednesday met the state legislature secretary and submitted a
memorandum urging him to start the process of hearing the 3 disqualification petitions by the Speaker as directed by the Telangana High Court. They also wanted the Speaker to take action on 7 other disqualification petitions which were pending with him. Reacting to Gandhi's statement that he was still in opposition, Kaushik Reddy challenged him to accept the BRS scarf. Kaushik Reddy announced that he would visit Gandhi's house on Thursday and offer him the BRS scarf. तो मैं बहुत खुश हूँ। Arikipudi Gandhi, the MLA from Seriligampalli constituency in Greater Hyderabad, joined the Congress on July 13 in the presence of Chief Minister A. Revanth Reddy at the latter's residence. Gandhi was elected Seriligampalli on Telugu Desam Party ticket in 2014, but later joined TRS. He retired in 2018. BRS MLA P. Kaushik Reddy was placed under house arrest by the police in Hyderabad on Thursday, September 12th, to prevent him from leaving for the house of defected MLA Arikipudi Gandhi to offer him BRS scarf.
Police personnel were deployed outside Kaushik Reddy's residence in Kondapur to prevent him from leaving the house. The police have also beefed up security at the residence of Gandhi, who has announced that if Kaushik Reddy does not come to his house, he will visit him. కార్యకర్తలందరం కూడా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారి ఇంటికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు దయచేసి కోరుతా ఉన్నాను, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి కార్యకర్త, జీహెచ్ఎంసీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, ఇలా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త రేపు అందరం కలిసి 11 గంటలకి గాంధీ గారి ఇంట్లోకి ఖచ్చితంగా రేపు పోదాము. ఆడ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిందాము, ఆడ లంచ్ తిందాము. గాంధీ గారు కండువ కప్పుకున్న తర్వాత గాంధీ గారిని తీసుకొని తెలంగాణ భవన్ కి పోయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అక్కడి నుంచి గాంధీ గారిని కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని పోదాం. స్వాగతం పలుకుదాం, స్వాగతం పలుకుదాం. దయచేసి కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, కేటీఆర్ గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, హరీష్ రావు గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున రేపాడికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు 11 గంటలకి ఖచ్చితంగా 11 o'clock కి మేము రేపు రాజు మన మేడ్చల్ పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. ఆయన ఇల్లు అదే జిల్లా కిందికి వస్తుంది, ఆడికే పోదాం. ఆడి నుంచి అందరం కలిసి ప్రజలు మొత్తం కూడా చూస్తా ఉన్నారు. రేపు పొద్దున 11 గంటలకి మా మేడ్చల్ జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్ చెంబీర్పూర్ రాజు గారి నాయకత్వంలో ఆడి నుంచి మేమందరం కలిసి వేలాది మంది కార్యకర్తలు అందరం కూడా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారి ఇంటికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు దయచేసి కోరుతా ఉన్నాను, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి కార్యకర్త, జీహెచ్ఎంసీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, ఇలా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త రేపు అందరం కలిసి 11 గంటలకి గాంధీ గారి ఇంట్లోకి ఖచ్చితంగా రేపు పోదాము. ఆడ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిందాము, ఆడ లంచ్ తిందాము.
గాంధీ గారు కండువ కప్పుకున్న తర్వాత గాంధీ గారిని తీసుకొని తెలంగాణ భవన్ కి పోయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అక్కడి నుంచి గాంధీ గారిని కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని పోదాం, స్వాగతం పలుకుదాం. దయచేసి కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, కేటీఆర్ గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, హరీష్ రావు గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున రేపాడికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు 11 గంటలకి ఖచ్చితంగా The situation at Arikipudi Gandhi West, Kaushik Reddy. Gandhi, who got elected to the assembly on BRS ticket but joined the Congress party in July, was on Monday appointed as chairman of the Public Accounts Committee, a post usually given to opposition members. The ruling Congress party for appointing a turncoat MLA as PAC chairman and demanded his disqualification along with disqualification of 9 other defectors. But Gandhi claimed that he was still in the opposition. నీకు దమ్ముంటే మా ఇంటికి వస్తావారా, లేకపోతే మేమే వస్తాము. ఇంకో విషయం, గాంధీ సార్ని అనడం కాదు, మేమే మీ ఊరికి వస్తాము. మీ బదులుగా మేము పోటీ చేస్తాం. మా సార్ అక్కర్లేదు మీ మీద పోటీ చేయడానికి. మేము ఒక మహిళగా పోటీ చేసి నీపై గెలుపుకొని చూపిస్తాము. పార్టీ అంతా నాశనం అయింది. నీలాంటి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి పార్టీని వదిలి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. నీ వల్లనే ఉద్యమకారులు అందరూ నష్టపోయారు. నీ చీడపువ్వు అందులో నుంచి కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడైతే నేను బయట పంపిస్తారో అప్పుడే ఆ పార్టీకి మచ్చ వచ్చిందంటే అది కౌశిక్ రెడ్డి మూలంగానే. వాడు చేయబట్టే పార్టీకి మాయలేని మచ్చ వచ్చింది. నువ్వు బ్రోకర్ గారు అయ్యండి, నువ్వు వేస్ట్కి ఎలా అయ్యండి. మా సార్ మీద మచ్చలేని మా నాయకుడి మీద నిందలేస్తా అంటే మేము ఒప్పుకోము. నీకు దమ్ముంటే మా ఇంటికి వస్తావారా, లేకపోతే మేమే వస్తాము. ఇంకో విషయం, నువ్వు గాంధీ సార్ని అనడం కాదు, మేమే మీ ఊరికి వస్తాము. మీ బదులుగా మేము పోటీ చేస్తాం. మా సార్ అక్కర్లేదు మీ మీద పోటీ చేయడానికి. మేము ఒక మహిళగా పోటీ చేసి కొంచెం నీపై గెలుపుకొని చూపిస్తాము. పార్టీ అంతా నాశనం అయింది. నీలాంటి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి పార్టీని వదిలి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. నీ వల్లనే ఉద్యమకారులు అందరూ నష్టపోయారు. నీ చీడపువ్వు అందులో నుంచి కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడైతే
लेडीज खाने उनका नाम पे आती है इधर पैदा होते इधर बात करे हमारे सामने आके बात कर मुझे मुसलमान ఒళ్ళు కలిసి పని పాట లేకుండా ఒక బ్రోకర్ గాడు కోవట్ గాడు ఏదో ఒక ఇష్యూ కావాలడికి నా క్రమశిక్షణ 10 ఏళ్ళు చూశారు. నా క్రమశిక్షణ 10 ఏళ్ళు శాసనసభ్యుడిగా చూశారు. వాడు శాసనసభ్యుడు అయ్యి తిప్పి కొడితే 1 సంవత్సరం కాలే. ప్రస్తుతం పబ్లిక్ తో గౌరవప్రదమైనటువంటి వ్యక్తులతో ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తా ఉన్నాడు, అసెంబ్లీలో కూడా ఏ రకంగా ప్రవర్తించాడు అన్న విషయం మీ అందరూ కూడా కళ్ళారా చూశారు. నా ముందే Kaushik Reddy announced that he would visit Gandhi's house on Thursday and offer him the BRS scarf. Arikipudi Gandhi, the MLA from Seringampalli constituency in Greater Hyderabad, joined the Congress on July 13 in the presence of Chief Minister A. Revanth Reddy at the latter's residence. एमएलए साहब ये मामूली बात नहीं लेडीज को ऐसा इज्जत देते हैं लेडीज खाने उनका नाम पे आती है इधर पैदा होते इधर बात करे हमारे सामने आके बात कर मुझे मुसलमान अच्छे चूड़िया पिला के भिजाते होता कब तो भी तेरे 2 रुपए एक साड़ी दिया तूने तेरे बहन को एक साड़ी पिलाया तूने तेरे भाना को चूड़िया पिलाया हमारे सारे हमारे चूड़िया कई को मरद हो पिलाता रहे मरद है मरद या तो मरद के साथ मरद की बात कर औरतों का नाम कई पिला है इधर यहाँ के हैदरनगर के लोग होता सारे और चूड़िया पिला के Gandhi was elected Seringampalli on Telugudesam Party ticket in 2014, but later joined TRS. He retained in the seat in 2018 and 2023. Kaushik Reddy was placed under house arrest by the police in Hyderabad on Thursday, September 12th, to prevent him from leaving for the house of defected MLA Arikipudi Gandhi to offer him BRS scarf. Police personnel were deployed outside Kaushik Reddy's residence in Kondapur to prevent him from leaving the house. The police have also beefed up security at the residence of Gandhi, who has announced that if Kaushik Reddy does not come to his house, he will visit him. Gandhi, who got elected to the assembly on BRS ticket but joined the Congress party in July, was on Monday appointed as the chairman of the Public Accounts Committee, a post usually given to opposition members. The BRS slammed the ruling Congress party for appointing a turncoat MLA as PAC chairman and demanded his disqualification along with the disqualification of 9 other defectors. But Gandhi claimed that he was still in the opposition. हैदरनगर के लोग
हमारा हाथ कैसा उठा वो कैसा उठा हमारा जोड़ हमारा अम्मा को हमारा बहन को कब तो सारी चीजें अपनाए हमारा औकात है पिलाने का मैं औकात मिलता हूँ नदी टमाटर टिप्पा फिर निकल मेरे सामने मामूली बात नहीं लेडीज को ऐसा इज्जत देते लेडीज का नाम क्या आते हैं इधर पैदा होते किधर बात करे हमारे सामने आके बात कर मुझे मुसलमान अच्छे चूल्हे पिला के जाते कब तो भी तेरे दोनों को एक साड़ी दिया तूने तेरे बहन को एक साड़ी पिलाया तेरे खाना भी चूल्हा पिलाया हमारे खाना हमारे चूल्हा कई को मरद वो पिलाता रहे तो मरद है मरद जो या तो मरद के साथ मरद की बात कर उसको भी नहीं कहीं चूल्हा है इधर यहाँ के इधर नगर के लोग उल्टा साड़ी और चूल्हा पिला के ले जाते हमारा हाथ कैसा उठा वो कैसा उठा हमारा जोड़ हमारा अम्मा को हमारा बहन को कब तो सारी चीजें अपनाए हमारा औकात है पिलाने का मैं औकात मिलता हूँ नदी टमाटर टिप्पा फिर निकल मेरे सामने मामूली बात नहीं लेडीज को ऐसा इज्जत देते लेडीज का नाम क्या आते हैं इधर पैदा होते किधर बात करे हमारे सामने आके बात कर मुझे मुसलमान अच्छे चूल्हे पिला के जाते और तो भी तेरे दोनों को एक साड़ी दिया तूने तेरे बहन को एक साड़ी पिलाया तूने तेरे खाना भी चूल्हा पिलाया हमारे खाने हमारे चूल्हा कई को मरद वो पिलाता रहे तो मरद है मरद जो या तो मरद के साथ मरद की बात कर उसको भी नहीं कहीं चूल्हा है इधर यहाँ के इधर नगर के लोग उल्टा साड़ी और चूल्हा पिला के ले जाते हमारा हाथ कैसा 11 o'clock కి మేము రేపు రాజు మన మేడ్చల్ పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం ఆయన ఇల్లు అదే జిల్లా కిందికి వస్తుంది ఆడికే పోదాం ఆడి నుంచి అందరం కలిసి ఆ ఇంటికి పోయి స్వాగతం పలుకుదాం ఎలా కంచెలేసి ఎలా మీరు నన్ను ఆపిర్రు పర్వాలేదు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు మొత్తం కూడా చూస్తా ఉన్నారు రేపు పొద్దున 11 గంటలకి మా మేడ్చల్ జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్ చెంబీర్పూర్ రాజు గారి నాయకత్వంలో ఆడి నుంచి మేము అందరం కలిసి వేలాది మంది కార్యకర్తలు అందరం కూడా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారి ఇంటికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను రేపు దయచేసి కోరుతా ఉన్నాను బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి కార్యకర్త జీహెచ్ఎంసీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త ఇలా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త రేపు అందరం కలిసి 11 గంటలకి గాంధీ గారి ఇంట్లోకి ఖచ్చితంగా రేపు పోదాము ఆడ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిందాము ఆడ లంచ్ తిందాము గాంధీ గారు కండువ కప్పుకున్న తర్వాత గాంధీ గారిని తీసుకొని తెలంగాణ భవన్ కి పోయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అక్కడి నుంచి గాంధీ గారిని కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని పోదాం స్వాగతం పలుకుదాం దయచేసి కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త కేటీఆర్ గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త హరీష్ రావు గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున రేపాడికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం రేపు 11 గంటలకి ఖచ్చితంగా 11 o'clock కి మేము రేపు రాజు మన మేడ్చల్ పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం ఆయన ఇల్లు అదే జిల్లా కిందికి వస్తుంది ఆడికే పోదాం ఆడి నుంచి అందరం కలిసి ఆ ఇంటికి పోయి స్వాగతం పలుకుదాం ఎలా కంచెలేసి ఎలా మీరు నన్ను ఆపిర్రు పర్వాలేదు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు మొత్తం కూడా చూస్తా ఉన్నారు రేపు పొద్దున 11 గంటలకి మా మేడ్చల్ జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్ చెంబీర్పూర్ రాజు గారి నాయకత్వంలో ఆడి నుంచి Let's watch the exclusive live. Gandhi speaking with media. నేను మాట్లాడేది కరెక్ట్ కాదు ఇది అసెంబ్లీ స్పీకర్కి ఎన్ని అధికారాలు ఉన్నాయని తెలుసా హెచ్చరించినా కూడా వాడికి బుద్ధి రాలేదు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వాడిని హెచ్చరించినా కూడా వాడికి బుద్ధి రాలే అయినా వాడి క్రమశిక్షణ లేని దుర్మార్గం మా బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి రావటం బీఆర్ఎస్ పార్టీని విచ్ఛిన్నం చేసే కార్యక్రమం ఏ పార్టీ కోవట్టుగా మా దగ్గర పనిచేస్తున్నాడో తెలియదు ఆ దుర్మార్గుడు అడుగుపెట్టాడు మా పార్టీ ఓడిపోయింది అపోజిషన్లో ఉండాల్సిన కర్మ బట్టి మేము అధికారంలో ఉండగా మా గూట్లో దూరాడు ఇటువంటి దుర్మార్గుల మూలాన వాళ్ళ పార్టీ ఓటమైంది ఇటువంటి దుర్మార్గులంతా చేరినాక 10-15 మంది శాసనసభ్యులు తగ్గుతారేమో ఎలక్షన్ టైట్ ఉంది అని చెప్పి ఇంటెలిజెన్సీ మీడియా సంస్థల మాటలు వింటే
విని ఈ దుర్మార్గుడు నాకు చాలామందితో టచెస్ ఉన్నాయి. 10-15 మంది ఎమ్మెల్యేలు నేను తీసుకొస్తా అని చెప్పి ఆనాటి శాసనసభ్యుల్ని సర్వేలలో వీళ్ళు గెలుస్తారు అనుకునే అభ్యర్థుల్ని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి హైదరాబాద్లో మంతనాలు, ఢిల్లీలో మంతనాలు చేసినటువంటి బ్రోకర్ గాడు, కోవట్ గాడు ఇవాళ క్రమశిక్షణ తెలియకుండా, పార్టీ పద్ధతులు తెలియకుండా, పార్టీలో 25-30 సంవత్సరాల శాసనసభ్యులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. గౌరవప్రదంగా కేసీఆర్ గారు ఉన్నాడు. మాతో పాటు పనిచేసినటువంటి సహచర శాసనసభ్యులు ఉన్నారు. ఎవరు కామెంట్ చేయనప్పుడు ఈ దుర్మార్గుడు వ్యక్తిగతంగా నా మీద దోషాలు చేశాడు. ఈ దోషణలకి సమాధానం కావాలి. దమ్ముంటే నువ్వన్న రావాలా, నీకు దమ్ము లేకపోతే నేనే రా. జెండా ఎగరవేస్తా. జెండా ఎవడు ఎగరేయాలి? గౌరవప్రదమైనటువంటి మనుషులు ఎగరేయాలి. ఒళ్ళు కలిసి పని పాట లేకుండా ఒక బ్రోకర్ గాడు, ఒక కోవట్ గాడు ఏదో కావాలడికి. నా క్రమశిక్షణ 10 ఏళ్ళు చూశారు. నా క్రమశిక్షణ 10 ఏళ్ళు శాసనసభ్యుడిగా చూశారు. వాడు శాసనసభ్యుడు అయ్యి తిప్పి కొడితే 1 సంవత్సరం కాలేదు. ప్రస్తుతం పబ్లిక్తో గౌరవప్రదమైన एमएलए साहब ये मामूली बात नहीं, लेडीज को ऐसा इज्जत देते हैं। लेडीज खाली उनका नाम पे आते हैं। इधर पैदा होके किधर बात करे, हमारे सामने आके बात कर। मुझे मुसलमान अच्छे चूड़िया पिला के मिजाज से होता, कब तो भी तेरे जोरू को एक साड़ी दिया तूने, तेरे बहन को एक साड़ी पिलाया तूने, तेरे भाना को चूड़िया पिलाया। हमारे सारे हमारे चूड़िया कई को मरद को पिलाता रहे, तू मरद है, मरद रहे तो मरद के साथ मरद की बात कर। औरतों का नाम कई पिला है। इधर यहाँ के इधर नगर के लोग होता सारे चूड़िया पिला के देना। हाथ कैसा उठा, वो कैसा उठा, हमारा जोरू हमारा अम्मा को हमारा बहन को कब तो साड़ी चूड़िया पिलाए। हमारा औकात है पिलाने का, मैं औकात चिंता ना दिया। टमाटर चिपा ले, टमाटर चिपा तू। शेर निकल एमएलए साहब ये मामूली बात नहीं, लेडीज को ऐसा इज्जत देते हैं। लेडीज खाली उनका नाम पे आते हैं। इधर पैदा होके किधर बात करे, हमारे सामने आके बात कर। मुझे मुसलमान अच्छे चूड़िया पिला के मिजाज से होता, कब तो भी तेरे जोरू को एक साड़ी दिया तूने, तेरे बहन को एक साड़ी पिलाया तूने, तेरे भाना को चूड़िया पिलाया। हमारे सारे हमारे चूड़िया कई को मरद को पिलाता रहे, तू मरद है, मरद रहे तो मरद के साथ मरद की बात कर। औरतों का नाम कई चूड़िया है। इधर यहाँ के इधर नगर के लोग होता सारे चूड़िया पिला के देना। हमारा हाथ कैसा उठा, वो कैसा उठा, हमारा जोरू हमारा अम्मा को हमारा बहन को कब तो साड़ी चूड़िया पिलाए। हमारा औकात है पिलाने का, मैं औकात चिंता ना दिया। टमाटर चिपा ले, टमाटर चिपा तू। शेर निकल एमएलए साहब ये मामूली बात नहीं, लेडीज को ऐसा इज्जत देते हैं। लेडीज खाली उनका नाम पे आते हैं। इधर पैदा होके किधर बात करे, हमारे सामने आके बात कर। मुझे मुसलमान अच्छे चूड़िया पिला के मिजाज से होता, कब तो भी तेरे जोरू को एक साड़ी दिया तूने, तेरे बहन को एक साड़ी पिलाया तूने, तेरे भाना को चूड़िया पिलाया। हमारे सारे हमारे चूड़िया कई को मरद को पिलाता रहे, तू मरद है, मरद रहे तो मरद के साथ मरद की बात कर। औरतों का नाम कई चूड़िया है। इधर यहाँ के इधर नगर के लोग होता सारे चूड़िया पिला के देना। हमारा हाथ कैसा उठा, ఇలా కంచెలేసి ఇలా మీరు నన్ను ఆపిర్రు, పర్వాలేదు. యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు మొత్తం కూడా చూస్తా ఉన్నారు. రేపొద్దున 11 గంటలకి మా మేడ్చల్ జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్ శంబీర్పూర్ రాజు గారి నాయకత్వంలో ఆడి నుంచి మేమందరం కలిసి వేలాది మంది కార్యకర్తలు అందరం కూడా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారి ఇంటికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు దయచేసి కోరుతా ఉన్నాను, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి కార్యకర్త
జీహెచ్ఎంసీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, ఇలా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త రేపు అందరం కలిసి 11 గంటలకి గాంధీ గారి ఇంట్లోకి ఖచ్చితంగా రేపు పోదాము. ఆడ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిందాము, ఆడ లంచ్ తిందాము. గాంధీ గారు కండువ కప్పుకున్న తర్వాత గాంధీ గారిని తీసుకొని తెలంగాణ భవన్ కి పోయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అక్కడి నుంచి గాంధీ గారిని కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని పోదాం. స్వాగతం పలుకుదాం. దయచేసి కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, కేటీఆర్ గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, హరీష్ రావు గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున రేపాడికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు 11 గంటలకి ఖచ్చితంగా 11 o'clock కి మేము రేపు రాజు మన మేడ్చల్ పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. ఆయన ఇల్లు అదే జిల్లా కిందికి వస్తుంది, ఆడికే పోదాం. ఆడి నుంచి అందరం కలిసి ఆ ఇంటికి పోయి స్వాగతం పలుకుదాం. ఇలా కంచెలేసి ఇలా మీరు నన్ను ఆపిర్రు, పర్వాలేదు. యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు మొత్తం కూడా చూస్తా ఉన్నారు. రేపొద్దున 11 గంటలకి మా మేడ్చల్ జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్ చెంబీర్పూర్ రాజు గారి నాయకత్వంలో ఆడి నుంచి మేమందరం కలిసి వేలాది మంది కార్యకర్తలు అందరం కూడా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారి ఇంటికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు దయచేసి కోరుతా ఉన్నాను, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి కార్యకర్త, జీహెచ్ఎంసీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, ఇలా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త రేపు అందరం కలిసి 11 గంటలకి గాంధీ గారి ఇంట్లోకి ఖచ్చితంగా రేపు పోదాము. ఆడ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిందాము, ఆడ లంచ్ తిందాము. గాంధీ గారు కండువ కప్పుకున్న తర్వాత గాంధీ గారిని తీసుకొని తెలంగాణ భవన్ కి పోయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అక్కడి నుంచి గాంధీ గారిని కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని పోదాం. స్వాగతం పలుకుదాం. దయచేసి కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, కేటీఆర్ గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, హరీష్ రావు గారి మీద అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున రేపాడికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు 11 గంటలకి
ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నారు. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికీ ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నారు. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికీ ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నారు. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం వ్యక్తులతో ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు, అసెంబ్లీలో కూడా leaving for the house of defected MLA Arikpudi Gandhi to offer him BRS scarf. Police personnel was deployed outside Kaushik Reddy's residence in Kondapur to prevent him from leaving the house. The police have also beefed up security at residence of Gandhi, who has announced that if Kaushik Reddy does not come to his house, he will visit him. ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నారు. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికీ ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నారు. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికీ ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నారు. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికీ ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నారు. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్
జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే లాభ అయినటువంటి ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే లాభ అయినటువంటి ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే లాభ అయినటువంటి ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే లాభ అయినటువంటి ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే లాభ అయినటువంటి ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే లాభ అయినటువంటి ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే లాభ అయినటువంటి ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే లాభ అయినటువంటి ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి Let's talk with our correspondent Sandeep. Sandeep? Yes, Naresh. Sandeep, can you hear me? Yeah, Naresh, yeah, you are very much audible. Yeah, Naresh, Sandeep, actually what the tell thing me, is... what is the situation in that area? Situation, we can say it is very much tensed right now. This particular issue has started from approximately a week when Arikapudi Gandhi was nominated as the PSC chairman, which is traditionally it is given to the person in the opposition. And Arikapudi Gandhi, as we all know, that he won the MLA position in BRS, but recently announced that he has shifted to the Congress party. And after giving this particular nominated post to the to Arikapudi Gandhi, he said that he has got this position being the MLA of BRS party, not the Congress party. And so Kaushik Reddy has challenged that that he will be going to Gandhi's home and he will be flagging off. He will be hoisting the BRS flag in his premises, and he will be taking to the Telangana Bhavan, and there will be a press conference. However, since morning actually, since Kaushik Reddy was house arrested, and later on Arikapudi Gandhi also went to Kaushik Reddy's home, and we all know what has happened. And the latest information is that all the major cadre of the BRS, including Harish Rao, has also reached the residence of Kaushik, where Arikapudi Gandhi is already present. So situation is becoming more and more tense. So, but all of a sudden, what is the thing is the cadre of the Congress, after stepping into they have crossed the gates and they have thrown the eggs and tomatoes, and since then the situation has becoming
very tense, and it is Okay, not Sumit. at all a healthy environment, we can say. But it is taking a very much huge political mileage of the day. Yes, Naresh. Okay, Sandeep. And what is the present situation going on? Present situation, it is becoming tense. Minute by minute, it is becoming more tense. More people from both the parties, from the Congress cadre and even from the BRS cadre, both are coming in large numbers. Okay. So minute by minute and hour by hour, it is getting more and more tense. So we can say it's going to have, it is going to have a huge leap in the latest political, because actually this particular case is already in the High Court, whether people who have migrated from BRS to Congress should be continuing as MLAs or not. So in future, if the court has given to the speaker to submit the report as as whether they should be continuing or whether the MLA position should be cancelled. So if at all it would not be favorable to the Congress cadre, this can be a huge mileage to the BRS party. It can be a topic. So either way, whether they continue or whether not, it will be a campaign topic. But if at all it goes against the Congress party, BRS will be having this particular issue as their campaigning matter. On the other hand, if nothing would happen, then it would be going Okay, smooth. But Sandeep. the chairman position, frankly speaking, whatever it is allotted to Arikapudi Gandhi, every time they need to face these Okay, particular Sandeep. things. Yes, Naresh. Okay, Sandeep. What about Gandhi? That's what Gandhi is. As of now, he is sitting opposite to Kaushik Reddy's home only. He is speaking to the media. He is not leaving any chance of protesting. His cadre entirely is agitating hugely. He said that he will not be going, and Kaushik, on the other hand, he challenged that he will be definitely going to Gandhi's home, and what will be happening next moment after the top BRS cadre comes, and what will be the reaction of the Congress party, we have to wait and watch. But this is going to be a huge, this is taking a huge political mileage turn, Naresh. But Gandhi is over there only. Yes, Naresh. Okay, Sandeep. What are the situations for tomorrow? Tomorrow we have to wait and watch as what the situation continues till the evening. It can turn into a huge agitation or huge protest or huge. To me, it can take any turn because actually once if Harish Rao and all these people come, we never know actually what the government will be taking, what the police will be deciding, everything. So based upon that, because Kaushik Reddy has said that tomorrow he will be going. Initially he said that today, but without any previous intimation, Gandhi has gone. It was a challenge thrown by Kaushik, but Gandhi has gone. So what will be happening tomorrow? We have to wait and watch. Okay, Sandeep. Thank you. Thank you, Naresh.
పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతూ ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే ఎంత ఆపే
ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతా ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతా ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే మొత్తం ఫ్లాప్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తా ఉంది. ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతా ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతా ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే మొత్తం ఫ్లాప్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తా ఉంది. ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతా ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతా ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే మొత్తం ఫ్లాప్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తా ఉంది. ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతా ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతా ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే మొత్తం ఫ్లాప్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తా ఉంది. ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతా ఉంది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి నివాసం పైన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే పైన అటాక్ జరుగుతా ఉంది. ఇంటి నివాసం పైన ఇప్పటికే మొత్తం ఫ్లాప్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తా ఉంది. ఎంత ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం. చాలా అత్యంత దారుణంగా ఇక్కడ అటాక్ జరుగుతా ఉంది. ఖచ్చితంగా 11 o'clock కి మేము రేపు రాజు మన మేడ్చల్ పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. ఆయన ఇల్లు అదే జిల్లా కిందికి వస్తుంది. ఆడికే పోదాం. ఆడి నుంచి అందరం కలిసి ఆ ఇంటికి పోయి స్వాగతం పలుకుదాం. ఎలా కంచెలేసి ఎలా మీరు నన్ను ఆపిర్రు పర్వాలేదు. యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు మొత్తం కూడా చూస్తా ఉన్నారు. రేపొద్దున 11 గంటలకి మా మేడ్చల్ జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్ చెంబీర్పూర్ రాజు గారి నాయకత్వంలో ఆడి నుంచి మేమందరం కలిసి వేలాది మంది కార్యకర్తలు అందరం కూడా మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారి ఇంటికి పోదామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రేపు దయచేసి కోరుతా ఉన్నాను, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి కార్యకర్త, జీహెచ్ఎంసీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, ఇలా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త రేపు అందరం కలిసి 11 గంటలకి గాంధీ గారి ఇంట్లోకి ఖచ్చితంగా రేపు పోదాము. ఆడ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిందాము, ఆడ లంచ్ తిందాము. గాంధీ గారు కండువ కప్పుకున్న తర్వాత గాంధీ గారిని తీసుకొని తెలంగాణ భవన్ కి పోయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అక్కడి నుంచి గాంధీ గారిని కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని పోదాం. స్వాగతం పలుకుదాం, స్వాగతం పలుకుదాం. దయచేసి కేసీఆర్ గారి మీద ఉన్న అభిమానం ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త, కేటీఆర్ గారి మీద అభిమానం
ఏ రకంగా ప్రవర్తించాడు అన్న విషయం మీ అందరూ కూడా కళ్ళారా చూశారు. నా ముందే పక్కన కూర్చున్నప్పుడు కేటీఆర్ గారే హెచ్చరించాడు, అదే నువ్వు మాట్లాడేది కరెక్ట్ కాదు, ఇది అసెంబ్లీ, స్పీకర్కి ఎన్ని అధికారాలు ఉన్నాయో నీకు తెలుసా? హెచ్చరించినా కూడా వాడికి బుద్ధి రాలే. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వాడిని హెచ్చరించినా కూడా వాడికి బుద్ధి రాలే. అయినా ఇటువంటి క్రమశిక్షణ లేని దుర్మార్గులు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి రావటం, బీఆర్ఎస్ పార్టీని విచ్ఛిన్నం చేసే కార్యక్రమం. ఏ పార్టీ కోవట్టుగా మా దగ్గర పనిచేస్తున్నాడో తెలియదు. ఆ దుర్మార్గుడు అడుగుపెట్టాడు, మా పార్టీ ఓడిపోయింది. అపోజిషన్లో ఉండాల్సిన కర్మ బట్టి మేము అధికారంలో ఉండగా మా గూట్లో దూరాడు. ఇటువంటి దుర్మార్గుల మూలాన వాళ్ళ పార్టీ ఓటమైంది. ఇటువంటి దుర్మార్గులంతా చేరినాక 10-15 మంది శాసనసభ్యులు తగ్గుతారేమో, ఎలక్షన్ టైట్ ఉంది అని చెప్పి ఇంటెలిజెన్సీ మీడియా సంస్థల మాటలు విని ఈ దుర్మార్గుడు నాకు చాలామందితో టచెస్ ఉన్నాయి. 10-15 మంది ఎమ్మెల్యేలు నేను తీసుకొస్తా అని చెప్పి ఆనాటి శాసనసభ్యుల్ని, సర్వేలలో వీళ్ళు గెలుస్తారు అనుకునే అభ్యర్థుల్ని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి హైదరాబాద్లో మంతనాలు, ఢిల్లీలో మంతనాలు చేసినటువంటి బ్రోకర్ గాడు, కోవట్ గాడు ఇవాళ క్రమశిక్షణ తెలియకుండా, పార్టీ పద్ధతులు తెలియకుండా, పార్టీలో 25-30 సంవత్సరాల శాసనసభ్యులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. గౌరవప్రదంగా కేసీఆర్ గారు ఉన్నాడు. మాతో పాటు పనిచేసినటువంటి సహచర శాసనసభ్యులు ఉన్నారు. ఎవరు కామెంట్ చేయనప్పుడు ఈ దుర్మార్గుడు వ్యక్తిగతంగా నా మీద దూషణలు చేశాడు. ఈ దూషణలకి సమాధానం కావాలి. దమ్ముంటే నువ్వన్న రావాలా, నీకు దమ్ము లేకపోతే నేనే వస్తా. జెండా ఎగరవేస్తా. జెండా ఎవడు ఎగరేయాలి? గౌరవప్రదమైనటువంటి మనుషులు ఎగరేయాలి.
How much